पुनर्बार आज भिडियो रे एक सुंदर अवकाश प्रभु देले आम यूबीएसर समस्त दर्शक मान पुणी आम ओडिशार प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान जाना निमंते आज एक अनुग्रह समय दे प्रभु बर्तमान पुटा सिंह मंडली मध्य में उपस्थित अच्छी ए वर्ष पुटा सिंह मंडली पालक चयन कार्यक्रम समाप्ति है आमे बामू अर्थात आम चैनल तरफ अर्थात कुना चिंतालु यूट्यूब चैनल तरफ आम सम्मुख अच्छा पालक आचार्य जुगल किशोर लिमा आगे आप चैनल को स्वागत कर नमस्कार। नमस्कार सर केमिति अछंती? बहुत भलो। अच्छा अच्छा बहुत आनंद लगे आपण आसले आम सम्मेलन पे गोटे शुभ संवाद नहीं आसले बोले बहुत खुशी अच्छी पुटा सिंह मंडली एक सुंदर चयन माध्यम आपण स्वागत कले तो निश्चित भाव आम दर्शक मान प्रथमे मु अनुजोग तो भूल हम क्षमा करेंगे कारण आपण मुखर आपण परिचय पदे दिंतु। मो नाम अच्छी जुगल किशोर लिमा पुटा सिंह ग्राम पुटा सिंह बाप्टिस्ट मंडली सदस्य एवं ए ग्राम पुओ। तो आपण मंडली जड़े विश्वासी भाव थे दिने थे आज परिचय अलग हो तेणु आज परिचय हूँ पालक तेणु ये पालक परिचय होगा पूर्व आप गोटे सेवक हिसाब से डायरेक्टर कि कौन मिनिस्ट्री काम करते तो केबे बुटा सिंह मंडली ठारू प्रभु सेवा आह्वान पाई जाइए? मु प्रभु सेवा कार्य 99 रे मु आह्वान प्राप्त हेली 99 रे मु प्रथमे आमनकर आईबीटी इंडियन बाइबल ट्रांसलेटर सेठी की 3 मास माने कोर्स करा पय गली सेठु असला परे गाँ को पुनर्बार आसली तापरे सेठु मु राजस्थान 2000 रे मु गली आ से स्थान रे बीटीएच कली सेठु मु मिनिस्ट्री रही गली। तो राजस्थान परे गोटे नुआ जगह आम ओडिशावासी तेणु ए राज्य छाड़ी कि अन्य राज्य जीवा से कथा कहवा सुसमाचार देवा निहाती किसी कष्ट लगी अनुभव कर प्रभु सबती अटंती तेणु से मिनिस्ट्री करने अनुभूति पदे दीपद आम दर्शक मान कहतु। हाँ मुझे कहवाई चाहिए राजस्थान जिते बड़े गली 2000 रे ताहा मो बहुत बड़ कष्टर समय थिला माने बहुत माने कौन कहवाई मुझे चाहिए माने माने बहुत कठिन थिला जेहेतु आमे गोटे एमिति राज्य रे अच्छु जो राज्य रे 3 समय आमे भात नथिले आमे रही पारबे नाही किंतु से राज्य को गलु गला पर से रोटी जाकी बाजरा एवं मक्का आ प्रकार 3 प्रकार माने से माने मिसई के रोटी बनाती से रोटी खाइबा पा हम बहुत कष्ट थिला किंतु प्रभु को अनुग्रह रो आ धीरे 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 सेठी मु एडजस्ट हेली निहाती शरीर रक्षा निमंते भोजन सुविधा दरकार निश्चित भाव आप कष्ट अनुभव कर प्रभु सेवा कार्य कर राजस्थान रे सेवा कार्य करुवा समय निहाती किसी गोटे परिस्थिति अनुभव करते कौटा आप बेस कष्ट देछि? मुझे प्रथमे गली अनेक समय रही जो स्थान को गले बैचलर थी से समय रे कोठी मते घर भड़ा गली लोक मैंने कहूले जे तुम बाहा कि नाई कहले से माने घर दौ नथिले सेटा मो पाई गोटे स्टार्टिंग पॉइंट मते बहुत कष्ट थिला हेले मो प्रभु को अनुग्रह रु जने कहीं मते जगह देले विश्वास सहित से परिवार मधो ओडिशा वाले थिले। हाँ प्रभु से माने प्रभु को जानती ना किंतु ओडिशार पिला बोली से माने मते गोटे कमरा देले रूम देले सेठी मु रही कि प्रभु को सेवा कार्य आरंभ कले। तो राजस्थान परि जगह रे जते बेले आपण सेवा कले सबुठु खुशी रो समय कोटा बोल आपण अनुभव करथिले? खुशीर समय एतिकी थिला जे सुसमाचार नहीं कि अन्य मानक हस्तरे देवा ता मो पाई बड़ खुशी थिला जेतु से समय रे अनेक लोक माने सुसमाचार आम गोटे गोस्पेल रो गोटे पैकेट थिला सेठी नाना प्रकार माने लिटरेचर रखी कि मात्र तांकू 2 टंका आमे ताको आमे सेल करूथिलु अनेक समय से मानकू फ्री रे मधमे बांटी कि आमे सुसमाचार कार्य करथुलु तापर प्रतिदिन आमर गोटे चिंता थिला जे अनेक लोकन को हस्तर आमे देबा पाई चेष्टा करथिलु आ जेबे आमे बांटी दो
ଟୋଟାଲି ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ଖାଲି ହେଇଯାଏ ସେ ସମୟରେ ବଡ ଆନନ୍ଦିତ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଛୁ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ସଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ହଁ ନାଇଁ କି? ହଁ ଆଉ ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଲା? ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 2000 ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସମୟକୁ ବିତେଇଲି। ଆଉ ବଡ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆଉ କଠିନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ମୁଁ ଗତିସ୍ଥିତି କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତ ନିହାତି ତ ମାନେ 20 ବର୍ଷ କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଗଲେ ତୃପ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ହଁ ତ ସେଇଠି ହିନ୍ଦୀରେ ସୁଷମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି କରିଥିବେ। ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଭ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଟାସିଂ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପାଗର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତ ଏ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁ ଆସୁ ଏକ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନିହାତି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତ ଏଇ ଆଳକ ଚୟନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଲା ଏଇ ଖବର ନିହାତି ଆପଣ ପାଇଥିବେ। ତ ପାଇଲା ପରେ କଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ମୁଁ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବଡ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପାଳକକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ଯେ ମୋ ନାମ ଆସିବ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ ଟେନସନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି ପାରୁନଥିଲି କାହିଁକି ଯେ ନା ମାନେ ସେଠି ଅଲରେଡି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ନା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମାନେ 25 ବର୍ଷ ମାନେ ଦେଖିବା କ୍ରସ ପାଇଁ ହେଇଛି ଗଲେ ହଁ ପୁରା କ୍ରସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଆମମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଲ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ଆମର ସେଇ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେନସନ ତ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିପାରୁନଥିଲୁ ଏ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ରାଜସ୍ଥାନ ବାସିନ୍ଦା ଗଲେ ବାସିନ୍ଦା ହଁ ହବନାହିଁ ତେଣୁ ଓଡିଶା ର ଏଇ ରାୟଗଡା ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଟାସି ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ଵାଗତ କଲା ନିଜ ମାତୃ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିଜ ପରିବେଶକୁ। ତ ନିହାତି ଆପଣ ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ତେଣୁ ନିହାତି କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ ତ ଏମିତି ବାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିହାତି ବେଳେ ବେଳେ ଅଭିମାନ କଟୁ କଥା ବି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମାଡ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବେଳେବେଳେ ପଡେ ତେଣୁ ନିହାତି କଷ୍ଟ ଆସେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ଵାଗତ କଲେ ମଣ୍ଡଳୀ? ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ଵାଗତ କଲେ ମୁଁ 20 ତାରିଖରେ ମାନେ ମୋ ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆମମାନଙ୍କର 18 ତାରିଖରେ ଏପ୍ରିଲ 18 ମାନେ ଏଇ ମାସର 18 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ 20 ତାରିଖ ଆମମାନଙ୍କର ପାହାନ୍ତିଆ କହିବା ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 2ଟା ଅଧେରେ ଆମେ ରାୟଗଡା ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଳକଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରେଷ୍ଟ କଲୁ ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାୟଗଡା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପାଳକଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିକି ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିରୋମଣୀ ରିସିଭ କରିବା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ହଁ ରାୟଗଡା ହଁ। ତ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଫୋନ ଆସିଥିବ ତ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କୌଣସି ମତରୁ ଯେ ଆମେ ଆଉ କାହିଁକି ଗାଁକୁ ଯିବା ଆଉ ନିହାତି ଏଠି ତ ଆମେ ରହିଗଲେଣି ଏତେ ବର୍ଷ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବାନି ଏମିତି କଣ ମନ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଡାକିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଭରସା କଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଗୋଟି ଝିଅ ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଅନୁଭବ କରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ଶୁଣିବା ହେତୁ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମତେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଡି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ 2 ଗୋଟି ଝିଅ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଏଗ୍ରି ହେଲେ ଯେ ବାପା ଏଇ କଥା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମକୁ ନିହାତି ଯିବା ଯିବାକୁ ହବ। ଦରକାର ଯଦି ନ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କର ଡିସିସନ ଅନୁସାରେ ଆମେ 4 ଜଣ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମେ ଡିସିସନ ନେଇକି ଆମ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ଯେ ଆମେ ଆସୁଅଛୁ। ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ପଟାସିଂ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗଳ କିଶୋର ଲିମା ମହାଶୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି କଥା ସାଉଁଟିଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ତାଙ୍କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ
ନିହାତି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ହଉ ଏହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ସମ୍ମାନୀୟ ପାଳକ ମହାଶୟ, ଆଉ ପାଳକ ଚୟନ ହେଲା ପରେ, ଅଭିଷେକ ହେଲା ପରେ, ଆଉ ଅନେକ କିଛି କିଛି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆଉ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ଆଉରି ପଡନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପଢିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏଇ ଚିନ୍ତା ନେଇକି ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି, ପାଳକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି। ଏହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ ହବ, ଭୁଲ ହବ ନା ପରିବାର ସହିତ ମନରେ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହବ, କୋଉଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ ଯେବେ ସେମାନେ ଭିଜିଟ କରନ୍ତି, ପାଳକ ଜଣେ ଯିବାଟା ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିକି ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ରହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେବା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ବିଶ୍ଵସତାର ସହିତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ହଁ, ଏତିକି ମାତ୍ର କହିବି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ହେତୁ ସେମାନେ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ରହିବା। ହଷ୍ଟେଲରେ ହଁ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ହଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଳକ ଚୟନ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଉଠିଲା, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଳେଇଲେ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅତି ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ କିଛି କଣ କହିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଆମର ବହୁତ ବଡ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସେଟେଲ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ଜିତିବା ଅତି କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଭ୍ରିହୋମ କ୍ରୁସେଡରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ଥାନରେ 33 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ 33 ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 53 ଜିଲ୍ଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ହେଇଯାଇଛି। ସେ 53 ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଚର୍ଚେସ୍, ସେ ସମସ୍ତ ପାଳକ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିଲି ରାଜସ୍ଥାନରୁ, ଲୋକେ ବହୁତ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିକି ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଆଉ କଣ କରିବା, ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ସୀମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଟାଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ତ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଗଢିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ତ ହିନ୍ଦୀ କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହିଁ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଲି। ଅନେକ ସମୟ ମୋ ହିନ୍ଦୀକୁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ହାସ୍ୟରୁ ହସ ଥାଏ, ହାସ୍ୟରେ ଟିକେ ନୂଆ ଉଠଉଥିଲେ, ନୂଆ ତ ନା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେତୋଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ମତେ ମିଳିଲେ। ମାତ୍ର 4 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ 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 ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି କମ ସେ କମ ଗୋଟେ 25ରୁ 30 ଜଣ ଆମେ ଗେଟ ଟୁଗେଦର ହେଲୁ, ଭଲ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ଵାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଗରାସିଆ ଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ସେଇଠି ହଉଛି 2 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ସ୍ଥାପନ କଲି। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି, ସହରରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ 2 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇ ପ୍ରକାର 3 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 3 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନିହାତି ଦୁଃଖ କରିଥିବେ। ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ତ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଏଇଠୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ବାଇବଲର ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ପଢି ଆସୁଛୁ, ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କର ମହତ୍ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଯେ କି ପାଉଲଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପାଉଲ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ କରି ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ତଦ୍ରୂପ ମୁଁ ଏଇ 3 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି 20 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇଲି। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଗ୍ରୋଥ ହେବାକୁ ଗ୍ରୋଥ ହେବାକୁ ଗଲା, ତାପରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠିଆ କଲି, 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲି ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଗାଁର ଯୋଉ ଭିଲେଜ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ କି
बाइबल पढ़ी पारे प्रचार करि पारे सब बेले आ से मानको दुई जन को माने तीन जन को हस्तरे से मंडली को समर्पण करके आसीछि मु से मानको कहली जदि केबे मदो आसीबे मु निश्चय आपण मानक सहित देखा साक्षात करबी निहाते प्रिय दर्शक माने प्रकृत भावे आमे आह्वान जते बेले पाउछु गोटे दायित्व बोझ नहीं कि आमे विभिन्न स्थान को जाओ तो सम्माननीय आचार्य पालक लिमा महाशय जीवन गोटे सक्सेसफुल लाइफ कटाई जहाँ आम शुणुचु अनेक ए स्वार्थपर जगत में निस्वार्थपर भाव कम कर प्रभु आशीर्वाद करे कि एक बड़ दायित्व आउ थे अनुभव कले प्रकृत भाव में पोटासिंग मंडल निमंते आउ पालक आचार्य आउ जुगल किशोर लिमा ही एक व्यक्ति अटंती प्रभु अनुग्रह कर दायित्व देले तेणु निश्चित भाव आउ सर ये कथा आपण को बुझा कथा यथार्थ हुए कि ना जाना कि पचारि दिए अभिषेक केबे हला परिचय जा किछि एक्चुअली मु आगो ठारो सुनि के आसुछि आज्ञा आ जदि कहबा पय मु चाहिबी आमे एतिकी कहबी जे आगो ठारो सुनुछि जे मे 15 तारिख रे अभिषेक रखी कार्य रखिछंती आ मे 16 तारिख रे आमानकर चर्च रो उद्घाटन यानी जुबली हबो आमानकर इनॉग्रेशन चर्च इनॉग्रेशन भी रहिछि एई प्रकार कार्यक्रम मंडली माने ताकू रखिछंती। अच्छा वर्तमान आम ए विषय को आपन शुभेच्छा वार्ता पदे कहतु तापर आज खला कथा को माने एठी रखिया पय जिबा ओके मु बहुत बहुत धन्यवाद दिए प्रभु को तही संगे संगे स्थानीय मंडली एवं आमानकर माल अंचलर यानी आमानकर बाप्टिस्ट सम्मिलनी को प्रभुंकर प्रिय अभिषेक दास मान को जो माने कि पोटासिंग मंडली पाई अति भारग्रस्त ही से माने प्रार्थना करुथिले दीर्घ 4 वर्ष पर्यंत शून्य थिला आउ से शून्य स्थान को प्रभु पूर्ण करछंती से शून्य स्थान रे मो परि अयोग्य को नगण्य को आउ से स्थान रे ठिया करथिबारु मु विशेष विशेष मंडली पक्षे धन्यवादी तो संगे संगे आमानकर सम्मिलनी रो प्रत्येक अभिषिक्त पालक दिकन आउ प्रत्येक विश्वासी मानकु मु विशेष विशेष धन्यवाद दिए आउ आपण मानकर प्रार्थना वास्तविक से प्रार्थनार फल पोटासिंग प्राप्त करिछि आउ आसंता दिन मानकरे आपण कंटिन्यू प्रार्थना करुथिबे जे पोटासिंग मंडली रो सेवा कार्य को विश्वासतार सहित एक नम्रतार सहित मु तोलाई नहीं पारिबी एथिपाई विशेष करी मो पाई आम मंडली पाई एवं आम परिवार पाई विशेष करी प्रार्थना करुथिबे आउ ए चैनल रे मते आसिकी आह्वान करथिबारु विशेष करी प्रभु को दर्शन को मु धन्यवाद दी है कि वास्तविक दैट इज ए ग्रेट थिंग्स है ना अनेक समय अनेक निकट को आमानकर माल अंचल विषय पहुंचे ना आ प्रभु तांको जो दर्शन देछंती से दर्शन सफलित हो प्रभु आशीर्वाद करंतु थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपण आम खला कथा पाई बहुत देख पाए तो आम चैनल तरफ जो चैनल अच्छे पूरा चिंता यूट्यूब चैनल आम सब नाम खबर को सम्मिलित हम धन्यवाद नमस्कार थैंक यू बाय।